जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छे समस्ते वेलकम बैक टू एवन ब्लूम एजुकेशन। तो पिला माने मोर नाम ईश्वरी महंत आ मु तुमको पढ़ाउची षष्ठ और सप्तम श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान विषय। तो पिला माने आमे पढ़िथिले षष्ठ श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान रो प्रथम विषय कोन पृथ्वी रे स्थान चिन्हितकरण करबा। जो माने हम चैनल रे नुवा करी आछो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो पिला माने आ तम सांग मान को पाखु मध्ये शेयर कर दियो। तो द्वितीय कथा हला तम माने हमर कोन पूर्व भिडियो देखिछु कि नै जदि देखिनो ताले जाई कि शीघ्र शीघ्र हम भिडियो देखि दियो हला। तो आज हम पढिबा कोन महासागर आ महादेश माने षष्ठ श्रेणी रो सामाजिक विज्ञान रो द्वितीय विषय कोन रहिछि पिला माने महादेश और महासागर संपर्क रे। तो तमे माने तो टिके अधे जानिथिबो महादेश कोन महासागर कोन हला। जदि भी जानिनो पिला माने आज हम ए भिडियो रे तुम कोन भिडियो को शेष पर्यंत देखो तो मु कोन कहबी महादेश और महासागर पृथ्वी रे हमर कोन स्थल भाग और जल भाग रो बंटन संपर्क रे पढिबा। आ कोन ना भारत रे जेतिकी महादेश अछि आ महासागर अछि सेगुडिकर नाम आ सेगुडिकर अवस्थिति संपर्क रे हम ए भिडियो रे आलोचना करिबा। तो देखो कोन ना पृथ्वी हम मने कर हमर हला कोन हम प्रथम कोन पढिबा ना भारत सॉरी पृथ्वी रे कोन ना जल भाग और स्थल भाग रो बंटन। पिला माने तुम विषय रो नाम कोन देखो महादेश आ कोन पृथ्वी रो महासागर और महादेश। तो महासागर प्रथम आसला महासागर ताले पिला माने सागर माने कोन पिला माने समुद्र समुद्र माने कोन समुद्र रे कोन पिला माने जल राशि। तो आमी कोन जानले पृथ्वी रो जल भाग कहले काहा को बुझौची महासागर कथा बुझौची ना नै। आ स्थल भाग कहले पिला माने देखो देश महादेश कथा जोठी आसुची पिला माने सेठी हमर स्थल भाग रहिची जेंति भारत हमर देश एशिया हमर महादेश। तो महादेश गुडा ताले हमर जल भाग और स्थल भाग देखो महासागर कहला बळे पृथ्वी रो समस्त जल भाग को बुझौचे आ महादेश कहला बळे पृथ्वी रो समस्त स्थल भाग को बुझौची। तो स्थल भाग और जल भाग रो बंटन संपर्क रे आज हम पढिबा। मने कर ये होची हमर पृथ्वी कोन ये होची हमर पृथ्वी हैला। ताले पृथ्वी रे से कोन कहूची ना पृथ्वी को हमर कोन कह जाय पिला माने मु पूर्व अध्याय रे तुमको पढैतिली कोन पृथ्वी को नील ग्रह। पृथ्वी को कोन कह जाय पिला माने नील ग्रह कह जाय। नील ग्रह काहे की कह जाय पिला माने काहे की ना एहार अधिकांश भाग कोन हिथाय ना जल द्वारा आच्छादित। पृथ्वी को नील ग्रह कोन कह जाय ना एहा महादेश कोन एहा होची कोथारु महाकाश सॉरी महाकाशरु महाकाशरु एहार रंग केन देखा जाय नील देखा जाय नील देखा जे प्रथम पॉइंट हैला पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाय। काहे की कहा जाय कारण दर्शाओ से देखो तमर भूगोल रे जते बार तमर परीक्षा होची पिला माने तमर क्वेश्चन कोन आसे गोटे प्रकार क्वेश्चन आसे कोन 4 मार्क हिताओ कि 3 मार्क रे हिताओ क्वेश्चन टी कोन थिबो ना पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाय कारण दर्शाओ। तो तमे कारण दर्शाओ कहले बरको तमे कोन लिखिबो ना पृथ्वी को नील ग्रह कहा जाय कारण एहा महाकाशरु नील देखा जाय। आ तार गुटे मुख्य कारण कोन हिची कारण एहार अधिकांश भाग कोन हिते पिला माने भाग जल द्वारा आच्छादित जल द्वारा आच्छादित। केमिति देखो केते भाग जल भाग रहिछि ताले मने कर ये होछि हमर पृथ्वी पृथ्वी रो पिला माने तमरो कोन बही अनुसार बा हमर केते भाग ना 29 भाग कोन रहिछि स्थल 29 भाग पिला माने रहिला स्थल हैला। आउ रहिला तमर 71 भाग रहिला जल भाग हैला। ताले ई जे छोट भागटा 29 भाग आ जो बड़ भागटा रहिला पिला माने देखो ए बड़ भाग जते सब तमर नाली गार दिया गला से कोन ये होची जल भाग। ताले जल भाग केते परसेंट पिला माने 71 बा 71 भाग आ 29 भाग बा 29% हमर कोन रहउची स्थल भाग रहिची हैला। तो पृथ्वी रो जल भाग और स्थल भाग रो बंटन पिला माने स्थल भाग कहला बरकु जल भाग तारो बहुत गुणा अधिक जल रहिची तेनु पृथ्वी को नील ग्रह मध्ये पाजे। आ द्वितीय कथा ले देखो हमर पृथ्वी रे जल भाग एतिकी रहिची। अच्छा अन्य हमर केतोटी ग्रह अछंती पिला माने तो तमे कमेंट सेक्शन में मते कहबा हमर ग्रह संख्या केते हैला ग्रह संख्या केते। तो सेही भितर हमर जतिकी भी ग्रह अछंती पिला माने समस्त ग्रह मध्यरु हमर केवल पृथ्वी रे ही हमर कोन रहिची जीव जगत वास करची जीव जगत कोठी बसवास करची ओनली पृथ्वी रे बसवास करची ना नै पृथ्वी रे
ପୃଥିବୀରେ ଜୀବ ଜଗତ ବାସ କରୁଛି। କଣ ପାଇଁ ବସବାସ ଜୀବ ଜଗତ କରୁଛି? କଣ ପାଇଁ ନା ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ରାଶି ରହିଛି, ଜଳ ରାଶି ରହିଛି। କି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜଳ ରାଶି ଅଛି କି? ନାଇଁ। ତ ଆମର କଣ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି, ଦେଖ ଜୀବର ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଥିରୁ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଜଳର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମର ଜଳ। ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଜଳ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମର କଣ ଏତେ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା, ତା ସହିତ ଏତିକି ବୃକ୍ଷରାଜି, ତା ସହିତ କଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଅନେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ତାପରେ କଣ ଅଣୁଜୀବ ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ସାରା ଜୀବ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଜଳ ଉପରେ କଣ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବା ପୃଥିବୀରେ ଜଳ ଥିବାରୁ ଆମର ଏକମାତ୍ର ଯୋଉଟା କି ଗ୍ରହ ରହିଲା ଯୋଉଠି ଆମର କଣ ରହିଛି? ଜୀବ ଜଗତ ରହିଛି। ତେଣୁ ତମର ବହିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ହେଲା, ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ? ଯଦି ଜଳ ନଥିବ ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି, ଦେଖ ସୃଷ୍ଟି କାହା ପାଇଁ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆମର ଯୋଉ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଇଛି? ନା ତାର ସୃଷ୍ଟିଟା କାହା ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ସୃଷ୍ଟି ଜଳ। ହେଲା, ଜଳ ବିନା ଅସମ୍ଭବ ଆମର କଣ? ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଜଳ ଯୋଗୁରୁ ହେଇଛି, ସେ କହୁଛି ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ତାହେଲେ ଜଳ ଯଦି ବିହୂନ ହେଇଯିବ ବା ଜଳ ଯଦି ସରିଯିବ ବା ଜଳ ଆମର ଅଭାବ ଦେଖାଗଲା, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ହବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜନସମାଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉଛି ଭାରତ। ନାଇଁ, ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଅଧିକା ଏତେ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗେଇବା ପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ କଣ ରହିଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ଯେ ହର ଘର ଜଳ, ମାନେ ଆମର କଣ ପାଇପ ଲାଇନ ଯୋଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଆମେ କଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଦେଖିବା ଆମର ଅନେକ ଜାଗାରେ ମାନେ କଣ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଏ, କୂଅ ପୋଖରୀ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯାଏ। ନାଇଁ, ତେଣୁ ଜଳ ବିହୁନେ ବା ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ଫସଲ ମାନେ କଣ ମରୁଡି ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ? ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ମରୁଡି। ନାଇଁ, ମରୁଡି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଜଳ ଯଦି ଆମର କଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର ହେଇଯିବ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ତେଣୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳ ବିହୁନେ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତମର କାମ ହେଲା ପିଲାମାନେ, ଜଳକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତମେ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ। ହେଲା, ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଜଳକୁ ତମେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ହଉଛି? ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ। ଜଳ ବହୁଳେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ହେଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ କଣ? ନା ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଷା ହୁଏ ବା ବର୍ଷା କଣ ପୁରା ଲାଗି ରହେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ଦେଖିବ ନଦୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକର ଯୋଉଟା ବଡ ବଡ ନଦୀ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ସେଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ? ବନ୍ୟା ହୁଏ। କଣ ହୁଏ? ବନ୍ୟା ହୁଏ। ଆଉ ବନ୍ୟା ହୁଏ। ଆଉ କଣ ଅନେକାଂଶ ଜାଗାରେ କଣ ହୁଏ? ବାତ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବାତ୍ୟା ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ କଣ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଜଳ ଯଦି ମାନେ କଣ ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମର ମରୁଡି ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଜଳ ଯଦି ଅଧିକାଂଶ ହଉଛି ବା ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକାଂଶ ହେଲେ ଆମର କଣ ହବ? ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ବିନାଶ ଘଟିବ। କଣ ପାଇଁ? ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମର କଣ ହବ? ଅଧିକାଂଶ ଧନ ଜୀବନ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ହାନି ଘଟିଥାଏ। ହେଲା, ତ ତମେ ମାନେ ବନ୍ୟା ଆଉ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ବନ୍ୟା କଣ? ବାତ୍ୟା କଣ? ବନ୍ୟା କଣ? ବାତ୍ୟା କଣ? ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ମତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ ଦେଖିବା, ବନ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ବାତ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ତ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗର ଗୁଡିକର ନାମ। ହେଲା, ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର କଣ ଜଳରାଶି ବା ସମସ୍ତ ମହାସାଗର ବା ଜଳରାଶି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ବା 5ଟି ଆମର କଣ ରହିଛି? ମହାସାଗର। ମହାସାଗର ସଂଖ୍ୟା ଆମର କେତେ? 5ଟି। ତ 5ଟି ମହାସାଗର ନାଁ ପିଲାମାନେ ତମେ ମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ଆଉ ତାକୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅ ଆଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ କଣ କଣ ରହିଲା ନା, ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ହେଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା 2 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ହେଲା, ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା କଣ? ତୃତୀୟରେ କଣ ଆସିଲା? ଭାରତ ମହାସାଗର। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଆସିଲା କଣ? ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ପଞ୍ଚମରେ କଣ ଆସିଲା? ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ଏଇଗୁଡା ହଉଛି ଆମର 5ଟି ମହାସାଗର ଆଉ ତାର ନାମ ଗୁଡିକ। ହେଲା, ତ ଏଇଠି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ କଣ ଏଇ ମହାସାଗର ଗୁଡିକ ନା ବଡରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗରର ନାମ କଣ ପିଲାମାନେ? ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ହେଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କଣ ଆସିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା କଣ? ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ବା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର କଣ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ଆଉ ତୃତୀୟରେ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ? ଭାରତ ମହାସାଗର। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ନାଁ କଣ? ଭାରତ ମହାସାଗର। ସେଭଳି ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର କଣ? ନା ଚତୁର୍ଥ ମହାସାଗର ନାଁ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ
ସାନ ମହାସାଗର ନାମ ହଉଛି ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ତ ତମେ ମାନେ କଣ ଏଇ ସିରିଏଲ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଆସିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଭାରତ ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ତାପରେ କଣ ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ଯଦି ତମେ ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଛ, ସେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କଣ ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ମହାସାଗର ନାମ ଲେଖ, ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ କଣ ଗଣି ନେଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ତାପରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ, ତାପରେ ତୃତୀୟ ତମେ ପାଇଯିବ ନା ନାଇଁ। ତ ସହଜରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମେ ତାକୁ ସିରିଏଲ ୱାଇଜ ମନେ ରଖିଦେବ। ତ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମହାସାଗର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର, ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ମହାସାଗର କଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ କହିବି। ତ ଭିଡିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମହାସାଗର। ଦେଖ ମହାସାଗର ନାମ ଗୁଡିକ ଜାଣିବା। ତ ମହାସାଗର ଆମର କଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି। ସରି ମହାଦେଶ ଗୁଡିକ ପଢିବା। ତ 7ଟି ମହାଦେଶ ରହିଛି ନା ନାଇଁ। ତ 7ଟି ମହାଦେଶର ନାଁ କଣ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ନା ନାଇଁ, ଏସିଆ ମହାଦେଶ। 2 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା ୟୁରୋପ, 3 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା ଆଫ୍ରିକା, 4 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, 5 ନମ୍ବର ଆସିଲା କଣ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା, 6 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଆଉ 7 ନମ୍ବର ଆସିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାଦେଶର ନାମ ହଉଛି ଏସିଆ। ଏସିଆ ହଉଛି ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାଦେଶ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମହାଦେଶ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ମନେ ରଖିଥିବ, ସବୁଠାରୁ ସାନ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶ। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାଦେଶର ନାମ ହଉଛି ଏସିଆ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସାନ ମହାଦେଶର ନାମ ହଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମର କଣ ମହାସାଗର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 5ଟା, ଆଉ ମହାଦେଶ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 7ଟି। ତ ସେଇ 5ଟି ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ହେଲା। ତ ସେଇ 5ଟି ମହାସାଗର ଆଉ ମହାଦେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କଣ ମହାଦେଶ ଆଉ ମହାସାଗର ଗୁଡିକ ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ କଣ ପୃଥିବୀର କଣ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି। ତମର କଣ ଏଇ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଙ୍କନ କରିଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ତ କଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ମହାସାଗର ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥିତି। ଆମେ କଣ ପଢିବା ଏଇଠି, ମହାସାଗର ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଯୋଉ ଗୁଡାକ ମୁଁ ସବୁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ସେଗୁଡା କଣ କଣ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା। ପ୍ରଥମେ କଣ ଆସିଲା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ନା ନାଇଁ। ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ। ତାପରେ ୟୁରେସିଆ, ଦେଖ ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ ମିଶିକି ହେଲା ୟୁରେସିଆ। ୟୁରେସିଆ ବି ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ନା ନାଇଁ। ଆଫ୍ରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ ହେଲା। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଦେଖ ଏଠି 7ଟି ମହାଦେଶ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଛି ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି 6ଟି ମହାଦେଶ ଅଛି। କଣ ପାଇଁ ଏଠି ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆକୁ ମୁଁ ମିଶେଇକି ଅଙ୍କନ କରିଛି, କଣ ପାଇଁ ତମ ବହିରେ ଏଇ ଟାଇପର ଦେଇଛି ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତ ଆମେ ପଢିବା ମହାସାଗର ଗୁଡିକର ଅବସ୍ଥିତି। ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର ନାଁ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। କଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଙ୍କନ କରିଛି, ମାନେ ତା ପଛ ପାଖ ଦେଇକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ମାନେ କଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ମାନେ ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୃଥିବୀର ପଛ ପାଖ ଦେଇକି ଆସିକି କଣ ଆମର ୟୁରେସିଆ ବା ୟୁରୋପ ଆଉ ଏସିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଅବସ୍ଥିତି କଥା ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଆମର କୋଉଠୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ କଣ ୟୁରେସିଆ ବା ୟୁରୋପ ଏସିଆ, ତା ସହିତ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ସହିତ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆମର କଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ମାନେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଘେରି ରହିଛି କହିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର କଣ ଆସେ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପରେ ଆସିଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର ନା ନାଇଁ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର କୁହାଯାଏ ତାକୁ। ତ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରଟା କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଉ ୟୁରେସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ। ମାନେ କୋଉଠି ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତମେ ଲେଖିଦିଅ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରର ଅବସ୍ଥିତି ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ନା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆଉ କଣ ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ୟୁରୋପକୁ ଲାଗିକି ଦେଖ ଆମର କଣ ହେଇଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। ତାପରେ ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମର ତୃତୀୟ ମହାସାଗର କଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଭାରତ ମହାସାଗର ଥିଲା। ଭାରତ ମହାସାଗର ଥିଲା ନା ନାଇଁ। ତ ଭାରତ ମହାସାଗର ଦେଖ, ଭାରତ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତିଟା ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଏଇଠି ଆମର ଭାରତ ଥାଏ। ଏଇଟା ମନେକର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଭାରତ କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଭାରତ ଅଛି ନା ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଭାରତର ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଯୋଉ ମହାସାଗରଟା ରହିଲା ତାର ନାମ କଣ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଭାରତ ମହାସାଗର। ତ ଭାରତ ମହାସାଗର କାହାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଭାରତ ମହାସାଗର ହେଲା ଆଫ୍ରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ କଣ ୟୁରେସିଆକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର। ମାନେ ଭାରତର
ତିନି ଦିଗକୁ ଯୋଉ ଜଳରାଶି ଘେରି ରହିଛି ସେଟା କେଉଁ ମହାସାଗରର? ସେଟା ହଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗରର ଜଳରାଶି ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଲି ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମର ରହିଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ତ ପିଲାମାନେ ତମେ କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଅଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ ତାର ଉପର ପାଖଟା କଣ ଥାଏ? ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଳ ପାଖଟା କଣ ଥାଏ? ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଦେଖ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଆମର କଣ ରହିଛି ଦେଖ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶ ରହିଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇ ମହାଦେଶଟା ଆମର କଣ ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ କଣ ଏତେ ସହଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶରେ କଣ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆମର କଣ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ବା ସେଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ମହାଦେଶଟାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଶୀତଳ ମହାଦେଶ ବୋଲିକିରି କୁହାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସହଜରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡେ ନାହିଁ। ତ ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ମହାସାଗର। କୋଉଠି ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର? ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଭାରତ ବା ଆମର କଣ ୟୁରେସିଆ ବା ଏସିଆ ମହାଦେଶ, ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ରହିଛି ଆମର ଭାରତ ମହାସାଗର। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ମହାସାଗର 3 ନମ୍ବରରେ। ଚତୁର୍ଥ ମହାସାଗର ଆମର କଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର ଅବଭିୟସଲି ଆମର କୋଉଠି ଥିବ? କଣ ଆମର ପୃଥିବୀ ଯଦି ଆମର କଣ ପୃଥିବୀକୁ ଦି ଭାଗରେ ଆମର ବିଭକ୍ତ କରୁଛି ବିଷୁବ ରେଖା, ତାର ତଳ ଭାଗଟା ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗ, ଇଏ ହେଲା ଯଦି ଆମର ବିଷୁବ ରେଖା, ମନେକର ଇଏ ବିଷୁବ ରେଖା, ତାହେଲେ ବିଷୁବ ରେଖା ଇଏ ହେଲା ଯଦି ଆମର କଣ ତଳ ଭାଗଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ତ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗରଟା ଆମର କୋଉଠି ଥିବ ପିଲାମାନେ? ଏଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାକୁ ଲାଗିକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଆମର ଯୋଉ ମହାସାଗରଟା ରହିଲା ତାକୁ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର। ତ ତମ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର କେଉଁ କୋଉ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଦେଖ ମହାଦେଶକୁ ଲାଗିଛି ତାର ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା ଆଉ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି ଦକ୍ଷିଣ ମହାଦେଶ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ମହାସାଗର କଣ ରହିଲା ପିଲାମାନେ? ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର ବା ସିଏ ଆମର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅଛି ହେଲା, ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ। ଇଏ ହେଲା ସାନ ମହାସାଗର। ସାନ ମହାସାଗର କଣ ରହିଲା? ଆମର ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ମହାସାଗର ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଇଏ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ନାଇଁ, ବଡଟା ହଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ସବୁଠାରୁ ସାନ ହଉଛି ଆମର ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗର। ତ ଏ ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁକୁ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ କଣ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଆର୍କଟିକ ମହାସାଗରକୁ ଆଉ ଉତ୍ତର ମହାସାଗର ମଧ୍ୟ କହିବା। ଉତ୍ତର ମହାସାଗର।